الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ بغیر اچھی نیت کے عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین آج کے اس میٹھے میٹھے سنتوں بھرے اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں، اور یقیناً دعوت دینے والے اسلامی بھائیوں نے دعوت دی، اور آپ معزز اسلامی بھائیوں نے شفقت فرمائی، کرم فرمایا، تشریف لائے۔ آپ سب کا آنا مرحبا، مبارک، بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی آپ کو عظیم جزا عطا فرمائے، اور جزا میں اپنی رضا عطا فرمائے، اور بہاولپور میں بھی آپ کو میٹھے مدینے کا مزہ عطا فرمائے۔ مگر میری عرض یہ ہے کہ اگر اس سنتوں بھرے اجتماع میں فقط اس لیے آئے کہ ہمیں دعوت ملی چلو چلتے ہیں، نہیں جائیں گے تو خواہ بات رہ جائے گی، تھوڑی دیر ہی کی تو بات ہے یار، ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، چل لیتے ہیں۔ اگر اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کی نیت ہے تو یہ بھی ثواب ہے، اس سے انکار نہیں۔ کسی کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی ثواب، اس سے بھی انکار نہیں۔ مگر بنیادی طور پر جو سب سے جامع نیت ہے نا، بیسٹ انٹینشن، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا۔ کس لیے آئے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے آئے بھائی؟ سارے بولیں، کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب یہ نیت کر لی نا کہ اللہ کی رضا کے لیے آئے، تو اب سب چیزیں ہو گئیں کہ دعوت دینے والوں کی دلجوئی ہو جائے گی، اسلامی بھائیوں کی ملاقات ہو جائے گی، مہمان اسلامی بھائیوں کی خیرخواہی کی صورت ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل سلام و مصافحہ اور اچھے ماحول میں اللہ و رسول کی بات سننا ہو جائے گی۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر بنیادی نیت کیا ہے؟ مولا کی رضا۔ اے کاش کہ ہر نیک اور جائز کام سے قبل اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو یقین مانیے اس کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ جس کا شمار نہیں ہے۔ آج کے اس گیٹ ٹوگیدر میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان کسی بھی مومن سے، کسی بھی مسلمان سے، کسی بھی عاشق رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی وہ آیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے میرا غالب گمان ہے، اغلب گمان ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اس کا حافظ ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین یہاں پر بھی موجود معززین میں سے میرا غالب گمان ہے ہر ایک کو یہ آیت آتی ہوگی، اور یہ آیت وہ ہے کہ جس کو بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں یا ادھیڑ پن میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بار ہم نے سنا، پڑھا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، خوشی کے موقع پر، غموں کے موقع پر، ختم کے موقع پر، فاتحہ کے موقع پر، سویم کے موقع پر، چہلم کے موقع پر، الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول نے اسے پڑھا، اور الحمدللہ ہر عاشق مصطفیٰ نے اسے سن کر ادب سے سر کو خم کیا اور محبوب پر درود پڑھا۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ آپ سب پہچان گئے ہوں گے۔ چلیے میں پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے جواب میں سب سے پہلے ہم درود پڑھیں گے، اور پھر اس آیت کے تحت ہی میں تفسیر قرآن صراط الجنان سے
آپ کی خدمت میں چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ وہ آیات کریمہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا پالنہار، ہم سب کا کردگار، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا اغلب گمان کہ سبھی مسلمان عاشقان رسول اس آیت کریمہ کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بچہ بچہ گویا کہ الحمدللہ اس آیت قرآنی کا حافظ ہے۔ آج اسی آیت کریمہ کو عنوان بنا کر میں آپ سب کی خدمت میں تفسیر صراط الجنان، یہ الحمدللہ رب العالمین مفتی دعوت اسلامی، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑی ہی زبردست اور آسان تفسیر جس کا نام ہے تفسیر صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان، آپ اسے حاصل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ اسے پڑھیں گے تو خدا کی قسم قرآن فہمی کا لطف ہی دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور ایسا انشاءاللہ عز و جل آپ کو سکون و قرار ملے گا کہ جس کی مثال نہیں۔ چنانچہ پہلے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور اس کے تحت پھر چند مدنی پھول۔ امید ہے کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ اسلامی بھائی سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ترجمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اور الحمدللہ رب العالمین اسی حکم قرآنی کی ترکیب میں ہم اللہ کی رحمت سے الحمدللہ درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیکر عظمت و شرافت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ کیا عرض کرتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور عاشقان رسول الحمدللہ رب العالمین جھوم جھوم کر ہر موقع پر یہ درود و سلام تو بڑے ہی میٹھے انداز سے گنگناتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تفسیر پاک میں ہے کہ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی یہ آیت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائل اعلی یعنی عالم بالا فرشتوں میں اس کے حضور ہے کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ملائل اعلیٰ میں اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجے تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ امام سہل بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ارشاد یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ اس شرف سے زیادہ ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بخشا تھا۔ یہ تو الحمدللہ ساری دنیا جانتی ہے نا کہ سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شرف کیا تھا کہ انہیں ان کے سامنے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ یہ آقا سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا شرف تھا، مگر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا شرف ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن نہیں ہے۔ بھائی فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کسی مخلوق کو سجدہ تھوڑی فرمائے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی خود رب تبارک و تعالی نے اپنے متعلق خبر دی ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو۔ احادیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کی بکثرت ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے اور 20 مقامات پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں ترغیب کے طور پر چند احادیث کریمہ پیش کرتا ہوں، چنانچہ سنیے اور جھومیے کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت یعنی خوشی بہت زیادہ آپ کے چہرے اقدس پر نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہا آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ جبرائیل سرکار کے پاس آئے اور خبر کیا دیتے ہیں کہ آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، کتنی مرتبہ جناب؟ only one time، ایک بار درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرمائے۔ 80 برس کے گناہ، اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف بھیجے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود شریف بھیجتے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور محترم معزز اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کی حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں بزرگان دین نے درود پاک کی برکتوں کو بکثرت بیان فرمایا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ میں ان میں سے چند آپ کی طرف بڑھاتا ہوں
اور چاہوں گا میں درود کی برکت عرض کرتا جاؤں اور آپ کے مبارک منہ سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہوتی جائے. آپ ساتھ دیں گے میرا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ایک مرتبہ پہلے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چنانچہ مفتی صاحب نے تفسیر صراط الجنان میں درود و سلام کے حوالے سے جو فضائل رقم کیے توجہ سے سنیے بھی اور سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیجئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی فرشتے اور رسول اللہ خود درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے. درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں. درود شریف کے سبب گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے. اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیرات لکھ دیا جاتا ہے اور ایک قیرات کتنا ہے؟ ارشاد ہوا وہ احد پہاڑ جتنا ہے. کتنا؟ احد پہاڑ جتنا ثواب. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے درود پڑھنے والے کو اجر کا پیمانہ خوب بھر بھر کر دیا جائے گا. درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو. ارشاد ہوا مصائب سے نجات مل جاتی ہے. اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے. اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. درود شریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے. عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا. قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا. جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا. پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا. مرنے سے پہلے جنت کی منزلیں دیکھ لے گا. درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں. یہ ایک عظیم عبادت ہے. درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے. درود شریف یہ مجالس کی زینت ہے. درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے. زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہوگا. آقا کے قرب میں ہوگا. یہی نہیں سنیے اور جھومیے کہ درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے اور اس کے پوتے نفع پائیں گے. نسل در نسل اس کا انشاءاللہ عز و جل نفع ملتا رہے گا. وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہو. پڑھنے والے کو تو ثواب ملے گا, اس کے بچوں کو تو اس کا نفع ملے گا, اس کے پوتوں کو تو اس کا نفع ملے گا. مگر اگر میں درود پڑھوں صلی اللہ علی محمد, میں نے پڑھا اور میں نے کہا آج کے اجتماع میں جو حاضر ہوا میں یہ درود اس کو ایصال کرتا ہوں, تو ایسا نہیں کہ میرے ثواب میں سے کوئی کمی آئے گی. مجھے بھی ثواب ملے گا, میرے بیٹے کو بھی نفع ملے گا, میرے پوتوں کو بھی نفع ملے گا, اور جس کو میں نے درود ایصال کیا ہے سب کو اس کا ثواب ملے گا. یار کیسی نعمت ہے, کیسا کرم ہے, کیسی عطا ہے, کیسا ذکر ہے, کیسی عبادت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی پر بس نہیں, سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم کا قرب نصیب ہوگا. یہ درود ایک نور ہے, اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے. نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے. درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہر دل عزیز بننے کا بہترین نسخہ کیا ہے کہ محبوب پر درود پڑھا جائے. کیا فرمایا گیا کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں. خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے. درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے. درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع دینے والا ہے. اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے
बहुत वसी सवाब है जो आमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है और अजीम फज़ाइल, बेहतरीन मनाकिब और कसीर फवाइद पर मुश्तमिल अमल के लिए जो कोशा है, उसे चाहिए कि महबूब पर कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम। तो ये महबूब करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहय्यतु व सना व तस्लीम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की किस कदर बरकतें। आइए, मैंने फजाइल दुरूद पर आपकी खिदमत में कुछ अर्ज किया है, अब मैं दुरूद पाक की कुछ हिकमतें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आप इसे भी तवज्जो से सुनिए कि दुरूद शरीफ पढ़ने में हिकमत कितनी है। और अल्लाह ने महबूब किबरिया सुल्तान अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पर जो दुरूद पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है, इसकी हिकमतें यूं तो बेशुमार है। तफसीर कुरान करीम से आपकी खिदमत में चंद मदनी फूल अर्ज करता हूं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना एक अजीम इबादत है। इसके साथ साथ जो बुजुर्गों ने दुरूद पाक पढ़ने की हिकमतें बयान फरमाई हैं, उनका खुलासा यह है कि नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद जुमला मखलूकात में सबसे ज्यादा करीम, रहीम, शफीक, अज़ीम और सखी हैं। और हबीब खुदा ताजदार अंबिया सरवरे हर दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के मोमिनों पर सबसे ज्यादा एहसानात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनों पर क्या है? सबसे ज्यादा एहसानात है। इसलिए मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के शुक्रिये में हम पर दुरूद पढ़ना मुकर्रर किया गया। एहसान के शुक्रिये में हम पर दुरूद शरीफ पढ़ना क्या किया गया है? यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया। चुनाचे अल्लामा सखावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का मकसद अल्लाह के हुक्म की पैरवी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक को अदा करना है। बाज़ बुजुर्गों ने मजीद फरमाया कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना हमारी तरफ से आपके दराजात की बुलंदी की सिफारिश नहीं हो सकता। तवज्जो कीजिएगा, इंतहाई इल्मी नुक्ता है, बारीक नुक्ता है और माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़े लिखे इस्लामी भाइयों का मजमा है। तफसीर कुरान का ये बारीक मदनी फूल तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम पर दुरूद भेजना हमारी तरफ से आपके दराजात की बुलंदी की सिफारिश नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैसे नाकिस बंदे आप जैसे कामिलो अकमल की शफाअत नहीं कर सकते। हम तो बहुत नाकिस हैं, वो कामिल तरीन है, अकमल तरीन है। कामिलियत और अकमलियत जिसको भी मिली है मुस्तफा के कदमों का सदका, तो हम अनकस और नाकिस कैसे सरकार की सिफारिश करेंगे? हो ही नहीं सकता। फरमाते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसका बदला चुकाने का हुक्म फरमाया। जिसने हम पर एहसान व इनाम किया, और अगर हम एहसान चुकाने से आजिज हों तो मोहसिन के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। मोहसिन के लिए क्या करते हैं भाई? दुआ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल को चूंकि मालूम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला देने से आजिज है, तो उसने दुरूद पाक की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई ताकि हमारे दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला बन जाए, क्योंकि आपके एहसान से अफजल कोई एहसान नहीं है। अबू मोहम्मद मरजानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ऐ मुखातब, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने का नफा हकीकत में तेरी ही तरफ लौटता है, गोया तू उनके लिए नहीं दर हकीकत अपने लिए दुआ करता। मुहद्दिस इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप क्या फरमाते? आप फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का फायदा दुरूद भेजने वाले की तरफ लौटता है। जो आका पर दुरूद पढ़ता है,
درود پڑھنے کا ثواب کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اس کی طرف لوٹتا ہے. درود بھیجنے کا نفع درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے، اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مقدس، مبارک اور عظیم نسبت موجود ہے. یہ تھی درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور حکمت. آئیے اب میں اس عنوان سے تیسری بات آپ کی خدمت درس کرنے لگا ہوں کہ جو میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے ہوتے، یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. دنیا بھر کی باتیں کروا لو، گپے ہنکوا لو، ساری رات بیٹھ کے پولیٹیکلی تبصرے کروا لو، حالات پر گفتگو کروا لو، دنیا جہاں بھر کی باتیں کروا لو، نہیں پڑھیں گے تو مصطفیٰ کریم پر درود نہیں پڑھیں. آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ درود نہ پڑھنے کی وعید کیا ہے. چنانچہ سنیے اور عبرت سے سروں کو دھنیے. احادیث کریمہ میں جہاں درود پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں، درود پاک پڑھنے کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، وہیں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدوں کا بھی بیان ہے. ہم صبح شام دن اور رات میٹنگز کرتے ہیں، وہ فیملی کی میٹنگز ہوں، وہ بزنس کی میٹنگز ہوں، وہ آفیشل میٹنگز ہوں، ہماری مجلسیں لگتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، 2 بیٹھے 3 بیٹھے 4 بیٹھے 5 بیٹھے 7 بیٹھے 10 بیٹھے 12 بیٹھے بیٹھتے ہیں. لوگ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، مگر ہم غور کریں کہ ہماری مجالس کس قدر محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے مزین ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہاری مجلسوں کی ڈیکوریشن کیا ہے؟ مجھ پر درود پڑھنا. یہ مجلسوں کی ڈیکوریشن ایسی کا ہونا نہیں ہے، برقی کمکموں کا ہونا نہیں ہے، روشنیوں کا ہونا نہیں ہے، ان نشستوں کا ہونا نہیں ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ضرورت کے حامل ہو سکتی ہیں، مگر مومن کی مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. کیا ہوگا؟ آج تو یہ برقی کمکمیں ہے نا، روشنی، ابھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بجھ جائے تو کیسے منظر کیا ہو جائے گا؟ یا آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کیسے ماند سے پڑ جائیں گے، اس محفل کی رونق کیسی ماند سی پڑ جائے گی. تو معلوم چلا کہ یہ تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر مومن کی مجلسوں کی اصل ڈیکوریشن کیا ہے، اسپرچول ڈیکوریشن کیا ہے، ریل ڈیکوریشن کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ پر، بولیے تو صحیح، مصطفیٰ پر درود شریف پڑھنا ہے. تو تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے نور ہے. آگے بڑھیے، میں وعید کی طرف آ رہا تھا. ارشاد ہوا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر درود شریف پڑھیں، تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی. ان کی وہ مجلس ان کے لیے کیا ہوگی؟ باعث ندامت ہوگی. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور چاہے گا تو ان کو معاف فرما دے گا. دوسری حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. ایک تعداد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نبی پاک نبی پاک نبی پاک. یہ پاک بھی اللہ تعالیٰ عاشقان رسول کو سلامت رکھے، ورنہ ایک تعداد ہے جو نبی 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 ہی کہتی رہتی ہے اور درود پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی. دنیا بھر کی باتیں کروا لیں گے، لکھنے کے اعتبار سے بھی ہوگا تو اپنے ناموں کے ساتھ اپنے القابات لکھیں گے، اپنی ڈگریز لکھیں گے، اپنی ایبیلٹیز لکھیں گے، اپنی کوالٹیز لکھیں گے، اپنی اسپیشلٹیز لکھیں گے. مگر جب رحمت خدا سلطان انبیاء سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا
एक ड्रॉप रोशनाई का, इंक का, वन ड्रॉप ऑफ इंक, एक कतरा स्याही का बचाने के वास्ते, एक उंगल कागज। भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में कितना कागज सरफ होता है? एक उंगल, एक ड्रॉप रोशनाई का, एक उंगल कागज। और मुझे बताइए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में देर कितनी लगती है? गालिबन चंद सेकंड लगते हैं। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में 10 सेकंड लगे, तो अब जिसने इन्वेस्टमेंट की लिखने के एतबार से 10 सेकंड लगाए, एक उंगल कागज खर्च किया और वन ड्रॉप ऑफ इंक खर्च की, उसे कितनी बड़ी नेमत मिलती है कि जब तक दुरूद शरीफ किताब में लिखा रहता है, लिखने वाले को सवाब मिलता रहता है। जब तक लिखा रहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप मुझे बताइए कि कोई मिटाए तो वो मिटे ना, वरना आजकल आप समझ सकते हैं कि जो किताब लिख दी गई सो लिख दी गई, और हम ये बचाते हैं, नहीं लिखते। बड़े पढ़े लिखे भी कहलाते हैं, समझदार भी कहलाते हैं, मगर मुस्तफा करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व सना व तस्लीम का ना तो नाम मुबारक लिखते हैं, मोहम्मद लिखना होगा तो पूरी स्पेलिंग भी नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, MOHD लिखेंगे कि ये हमारे लिए, हम बड़े, अपना नाम पूरा लिखेंगे। मगर जहां अल्लाह की बात होगी, जिस तरह किसी का नाम सिंधी में अल्लाह निनो है, पंजाबी में अल्लाह दिता है, तो चूंकि अल्लाह आ गया ना, तो अब वो अल्लाह दिता नहीं लिखेगा, वो लिखेगा AD। आप और करें तो अब, और ये मतलब हम बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस और ये स्टेटस के खिलाफ हो जाएगा ना कि मैं किस तरह से अल्लाह दिता लिखूं अपना नाम। अल्लाह ने दिता है तो तुमने लिखा है भाई, अल्लाह दिनो है तो लिखो है, अल्लाह ने दिया है तभी तो तू अल्लाह देता है भाई। मगर आप देखिए, आपका नाम मोहम्मद कासिम है, लफ्ज लिखेंगे M आगे कासिम, लफ्ज लिखेंगे MOHD आगे कासिम। यहां पर अगरचे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसूद नहीं है, मगर निस्बत तो मोहम्मद मुस्तफा की ही है ना। तो उलमा ने मना फरमाया है, उलमाए हक्का इस बात की इजाजत नहीं देते कि मोमिन लिखे तो जब मोहम्मद का नाम आए तो पूरा नाम लिखे, MUHAMMAD। यार कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, मगर इंशाअल्लाह अच्छी नियतों के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, सवाब लिखा जाता रहेगा। बदकिस्मती फिर हमारे तालीमी इदारों में भी ऐसा ही है। मैं अपने घर का वाकया बताता हूं। मेरी बेटी जब क्लास 3 या क्लास 4 में पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में मदनी माहौल की बरकत, हमारे यहां तो ये मिजाज, बच्चों को पहले दिन से ये सूरत दी कि ये सूरत इख्तियार करनी चाहिए, तरकीब बनानी चाहिए। इत्तफाक से बेटी ने जब स्कूल में डिक्टेशन हो रही थी और बेटी ने मोहम्मद के आगे जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, तो उसकी टीचर ने उसे डांट दिया कि बेटा इस तरह टाइम जाया होता है, आपको पेपर देना है, जल्दी से लिखो। टीचर थी, बेटी कुछ कह ना सकी, खामोशी से दुरूद शरीफ लिखती रही। और उस एक पेपर में कोई एक मजमून था कि जिसमें 8 या 10 दफा मुस्तफा करीम का नाम पाक आना था, और वो 8 या 10 मरतबा ही उसने दुरूद लिखा। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेपर मुकम्मल हुए, बेटी का रिजल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी क्लास में अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छे तरकीब में पहुंची, तो वो बेटी कहती है, बाबा फिर मैंने टीचर से कहा, टीचर जो मुझे स्टेटस मिला है, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रिजल्ट मिला है और मैं अपनी पूरी क्लास में 1 आई हूं ना, अल्लाह की रहमत से वो दुरूद शरीफ की बरकत थी। मैडम मेरा वो टाइम जाया नहीं हुआ, वो जो मैंने मुस्तफा पर दुरूद भेजा है ना, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे ये शरफ बख्शा। तो अल्लाह जिसे नसीब करे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था दुरूद शरीफ ना पढ़ने की वईद क्या है, इस पर हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। आका ने फरमाया कि जिसके पास मेरा जिक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, वो बदबख्त है। वो क्या है? बदबख्त। अब हम बख्तावर बनना चाहते हैं, खुशकिस्मत बनना चाहते हैं, किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए, ये कौन नहीं चाहता। दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाए, वो कौन नहीं चाहता। सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाहता हूं, सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहता हूं, सक्सेसफुल अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बदबख्ती से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा। तो गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। अब एक और उन्वान आपकी खिदमत पेश करता हूं।
मैंने दुरूद पाक की फजीलत अर्ज की, दुरूद पाक की हिकमत अर्ज की, दुरूद पाक ना पढ़ने की वईद अर्ज की। अब दुरूद शरीफ के मुताल्लिक आपकी खिदमत में शरई हुक्म अर्ज करता हूं कि शरीयत इस्लामिया में दुरूद पाक के मुताल्लिक हुक्म क्या है। चुनाचे सुनिए, किसी मजलिस में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले का एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। इट्स अ कंपल्सरी। मजलिस है, जिक्र पाक मुस्तफा हुआ तो कम अज कम एक मजलिस में एक मर्तबा करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना क्या है जी? बोलिए तो सही, क्या है जी? वाजिब। ठीक है, ये जहन में रहेगा इंशाअल्लाह, ये शरीयत का हुक्म है। आगे चलिए, इससे ज्यादा मुस्तहब, अब जितनी मर्तबा पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको सवाब मिलता रहेगा, मगर किसी ने एक मर्तबा भी ना पढ़ा तो उससे वाजिब का तर्क हुआ, और वाजिब का तर्क ये गुनाह है। ठीक है, आगे बढ़ते। 4 रकात की नमाज हो तो चौथी रकात में जो कायदा में बैठते हैं उसे इस्तिलाहन कहते हैं कायदाए अखीरा, यानी आखिरी मर्तबा कायदे में बैठना। उसमें अत्तहियात शरीफ के बाद जो हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, वो क्या है? सुन्नत है, सुन्नत है। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक मर्तबा मजलिस में पढ़ना क्या है? वाजिब। इससे ज्यादा पढ़ना क्या है? मुस्तहब। और तीसरी बात क्या अर्ज की मैंने? नमाज में जो अल्हम्दुलिल्लाह कायदा आखिरा में अत्तहियात के बाद जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है उसका हुक्म क्या है? कि वो सुन्नत है। आगे बढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होकर आपकी आल और असहाब रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और दूसरे मोमिनीन पर भी दुरूद पाक भेजा जा सकता है। यानी दुरूद शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस के बाद इनको शामिल किया जाता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबी मुहम्मदिन व अज़वाजी मुहम्मदिन व अहले बैति मुहम्मदिन व इतरती मुहम्मदिन। अब ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे मोहम्मद करीम और आले मोहम्मद करीम और असहाबे मोहम्मद करीम और इतरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना ये क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तहब है। जबकि मुस्तकिल तौर पर हुजूर के सिवा उनमें से किसी पर दुरूद भेजना ये मकरूह है। दुरूद शरीफ में आलो असहाब रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जिक्र शुरू से चलता चला आ रहा है, और यह भी कहा गया है कि आल के बगैर, आल के जिक्र के बगैर दुरूद मकबूल नहीं। यानी कोई हुजूर पर तो दुरूद भेजे मगर हुजूर की आल पर दुरूद ना भेजे, हुजूर पर तो दुरूद भेजे मगर हुजूर की आल पर दुरूद ना भेजे, तो इसके लिए क्या हुक्म है? वो दुरूद मकबूल नहीं है। यानी दुरूद शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को भी जरूर शामिल करें। अगला हुक्म अर्ज करता हूं, दुरूद पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम है। उलमा ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन के मायने ये बयान किए हैं कि या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत अता फरमा, दुनिया में उनका दीन बुलंद करके उनकी दावत गालिब फरमाकर और उनकी शरीयत को बका इनायत करके और आखिरत में उनकी शफाअत कबूल फरमाकर और इनका सवाब ज्यादा करके और अव्वलो आखिरीन में इनकी फजीलत का इजहार फरमाकर और अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम और मलाइका और तमाम मखलूक पर उनकी शान बुलंद करके। यह है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने में जो इंसान कहता है ना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, तो ये एक इस अम्र में हमारे जहन में ये बातें होनी चाहिए। ऐ काश कि हम इल्म हासिल करें, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत रखने वाले उशाक उलमा की सोहबत इख्तियार करें, तो ये बरकतें हम सबको नसीब हों। अब आखिर में एक बात अर्ज करता हूं कि सबसे अफजल दुरूद क्या है? सबसे अफजल दुरूद, इरशाद हुआ कि सब दुरूदों से अफजल दुरूद वो है जो सब आमाल से अफजल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया है। और वो दुरूद कौन सा है? दुरूदे, सारे बोलिए दुरूदे, सारे पढ़िए दुरूदे
आइए एक मरतबा दुरूद इब्राहिम शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ राह चलते भी पढ़ने की इजाजत है, अलबत्ता जहां नजासत पड़ी हो वहां पढ़ने से रुक जाइए। बेहतर यह है कि एक वक्त मुअय्यन करके एक तादाद मुकर्रर कर लें और रोजाना वुजू करके दो जानों बैठकर अदब के साथ मदीने तैयबा की तरफ मुंह करके मुकर्रर करदा तादाद के मुताबिक दुरूद अर्ज किया कीजिए। इसकी मिकदार 100 बार से कम ना हो, हां इससे ज्यादा जिस कदर निभा सके बेहतर है। इसके अलावा उठते बैठते चलते फिरते बावुजू बेवुजू हर हाल में दुरूद शरीफ जारी रखें। बेहतर यह है कि एक खास सीगे का पाबंद ना हो, बल्कि वक्तन फवक्तन सीगों से दुरूद अर्ज करता रहे। जैसे एक मरतबा कह दिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर अर्ज कर दिया व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, फिर अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, फिर अर्ज किया व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, फिर अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तो इस तरह जितने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अलकाबात आपके जहन में हो, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब में अदब से अर्ज करते रहे कि इसकी बरकतें बड़ी हैं। कि तैबा के माहे तमाम, जुमला रसुल के इमाम, नौशे मुल्के खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। नाफ़े दाफ़े हो तुम, शाफ़े राफ़े हो तुम, तुमसे बस अफ़ज़ु खुदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम। तो ऐ मेरे मीठे मीठे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, आप गौर फरमाइए कि महबूब का नाम लेना कितना बाबरकत है। आदमी महबूब का नाम लेता है, महबूब पर दुरूद पढ़ता है, तो नाम लेना कितना बाबरकत है। और वाकई कितने खुश नसीब है वो कि जो उठते बैठते चलते फिरते आते जाते मिलते जुलते खाते पीते सोते जागते फुर्सत और मसरूफियत में अपने आका पर क्या करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। अब एक सवाल हम सब अपने आप से करते हैं, क्या हम भी दुरूद पढ़ते हैं? क्या हम भी कसरत से दुरूद पढ़ते हैं? क्या हमारा शुमार भी कसरत से दुरूद पढ़ने वालों में होता है? जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ काश कि हम लोग कसरत से आका की याद करने वाले हों। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदा की कसम दुरूद और सलाम की कसरत करने वाले हो जाइए। देखिए दुरूद और सलाम की कसरत किस तरह गुनाहों से बचाती है, नेकियों की तरगीब दिलाती है, आपकी औलाद में बरकत अता करती है, आपकी माल में बरकत अता करती है, आपकी अक्ल में बरकत अता करती है, आपकी सलाहियत में बरकत अता करती है, आपके इल्म में बरकत अता फरमाती है, आपके हिल्म में बरकत अता फरमाती है, आपकी दुनिया में बरकत अता करती है, आपकी आखिरत में बरकत अता करती है, आपकी कब्र में बरकत अता करती है, आपके हश्र में बरकत अता करती है, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की रिजा दिलाकर मुस्तफा के कदमों में जन्नत दिलाती है। साहिब तफसीर कुर्तुबी लिखते हैं कि नजात 3 चीजों में है। किसमें है? नजात सब कोई चाहता है, हर कोई नजात चाहता है। फरमाते नजात 3 चीजों में है। नंबर 1 रिस्क हलाल खाने में, और ये खुद एक बहुत बड़ा मौजू है, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं।
नंबर 1 रिस्क हलाल खाने में, नंबर 2 फराइज की अदायगी करने में। किसमें? फराइज की अदायगी। चूंकि माशाल्लाह कॉमन सेंस रखने वाले बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज मेरे सामने मौजूद हैं, तो हमारे यहां उर्दू में बड़ा, नहीं उर्दू में नहीं, फारसी का एक बड़ा जबरदस्त मकौला है कि अक्ल मंदारा इशारा काफी است। तो इस ज़िम्न में आखिर में ये बात कहता जा रहा हूं कि नजात के लिए 3 चीजें काफी हैं, कि जिसने ये 3 चीजें इख्तियार की मौला ने उसे नजात दे दी। नंबर 1 क्या थी? रिस्क हलाल खाना। अब आप गौर कर लीजिए, आदमी का मुहासिब उसकी जात से बढ़कर कोई नहीं। अपने आप को हर आदमी अच्छे से जानता है। कोई किसी को कितना जानता है, उसकी मारिफत कितनी रखता है, आदमी अपने आप को जानता है। मेरे आका शेख कामिल, शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत, मुदब्बिर उम्मत, मुफक्किर उम्मत बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते। आप फरमाते गौर कर तेरा मुहासिब तुझसे बढ़कर कौन है। गौर कर तेरा मुहासिब तुझसे बढ़कर कौन है। क्या यह मुमकिन है कि अदना बात भी तुझसे छुपाए? आदमी अपने आप से कुछ नहीं छुपाता। नजात के लिए 3 चीजें। नंबर 1, बोलो तो सही यार, नजात की 3 चीजें कौन सी है? नंबर 1 रिस्क हलाल, नंबर 2 फराइज की अदायगी, और नंबर 3 इताअत व इत्तबाए रसूल। बस मैं अक्लमंदों की खिदमत में नजात का ये मदनी फूल तफसीर कुर्तुबी के हवाले से छोड़े जा रहा हूं। बस आप समझदार हैं, नजात चाहते हैं तो रिस्क हलाल कमाइए, फराइज की पाबंदी कीजिए, और नंबर 3 मुस्तफा करीम की इताअत व इत्तबा की तरफ आ जाइए। और ये दावत इस्लामी का नॉन पॉलिटिकल मीठा मीठा एनवायरनमेंट कुछ नहीं चाहता। खुदा की कसम आपसे फकत आपकी ब्राइट ग्रेव और ब्राइट हेयर आफ्टर का कहा है। दावत इस्लामी का मदनी चैनल आपके सामने है, आपकी फिंगर टिप पर मौजूद है। यूं तो अल्लाह तौफीक दे इसे रोजाना देखिए, मगर बिलखुसूस सैटरडे नाइट को ईशा की नमाज के बाद बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का इंतहाई जानदार और शानदार सिलसिला आता है, जिसका नाम है मदनी मुज़ाकरा। क्या नाम है? मदनी मुज़ाकरा। आप इस मदनी मुज़ाकरे के सिलसिले में मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज आप तशरीफ लाए ना। माशाल्लाह आज आपको बुलाया गया है, गेट टुगेदर हुआ है, मगर आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने टीवी लाउंज में, अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में, जहां पर भी आपकी सैटरडे नाइट गुजरती है, वहीं पर फिंगर टिप पर मदनी चैनल आपने ऑन किया। ईशा की नमाज के बाद सैटरडे नाइट को 1 घंटा 12 मिनट, ये निस्बत आपको पता है क्या है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और प्लस 12 कितने हो गए? तो टोटल कितने बन गए? 72। ये 72 मिनट हफ्ते में आप देख लीजिए, एक दफा ये सिलसिला देखिए। खुदा की कसम खाकर अर्ज कर रहा हूं, आप अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी रूह में, अपने कल्ब में वो एहसास, वो कैफियत पाएंगे कि आपको इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।